नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम एठारे गोटे सत्य घटना उपरे आधारित गल्पटी शुणा। गल्पटीर ना हेउछि बालेश्वरी पंगालुण, जहाकु लिखिछन्ति व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति। आवाहमान कालरू बालेश्वर पंगालुण प्रस्तुत होई आसुथिला। सरकार बाहादुर केउ समयरू एही व्यापार हस्तक्षेप कले ताहा निर्णय करिबा सहज कथा नुहे। तेबे एकथा अनुमान करा जाई पारे जे 1803 ख्रीष्टाब्दरे ईस्ट इंडिया कंपानी देशाधिकार करिबा पूर्वरु एही व्यवसाय रे लिप्त थिले, कारण तत्पूर्वे इंग्रेज माने बालेश्वरी वाणिज्य संपर्क रे थिबार निश्चय रूपे जणा जाए। देशाधिकार समयरू पोक्तानी कार्य साक्षात संबंध रे बंदोबस्त करिथिले। 1861 ख्रीष्टाब्द ठारू पोक्तानी कार्य रहित होई जाइथिला। लेखक अल्प बयस सरकार तरफ लवण माहाला शिरस्तारे अल्प काल मात्र कर्मचारी थिले। पोक्तान संबंध में ताहार जो अभिज्ञता अच्छी वर्तमान स्मरण शक्ति प्रति निर्भर कर सेतिर संक्षिप्त विवरणी लिपिबद्ध करुअछि। लवण माहालर सरकार तरफ प्रधान कर्मचारी उपाधि सल्ट एजेंट। एही कर्मचारी स्वतंत्र व्यक्ति नहंती। जिल्लार कलेक्टर साहेब सल्ट एजेंट, ताहांको अधीन रे आउ 2 जण इंग्रेज असिस्टेंट सल्ट एजेंट रूपे नियुक्ति थिले। पोक्तानी रहित हेबा वर्षरे मिस्टर कर्नेल सल्ट एजेंट, मिस्टर बॉन्ड और मिस्टर मुफट असिस्टेंट सल्ट एजेंट थिले। एजेंट साहेबंको अधीन रे सदर कचेरी रे 2 गोटी शिरस्ता थिला। प्रथम मुंशी खाना, द्वितीय हिसाब खाना। मुंशी खाना रे नियुक्त कर्मचारी मानक उपाधि देवान, पेशकार, मुंशी, रोजनामचा नबीस, परवाना नबीस, नकल नबीस, नाजिर एवं एमानक सहकारी मोहर माने। हिसाब खाना रे नियुक्त कर्मचारी उपाधि शिरस्तादार, मुंशी और मोहर माने। सदर कचेरी रे अन्यान्य महकुमा नियुक्त कर्मचारी ठारू निमकी महलारी नियुक्त अमला संख्या अधिक। निमकी महला कचेरी सर्वदा जनतार पूर्ण थाए। निमकी पोस्तान स्थान रे सरकार तरफ नियुक्त कर्मचारी उपाधि दारोगा, पेशकार, जिल्लादार, चपरासी, जाल चौकिया, चाटीपाइक, चपादार और कायाल। निमक बिक्री स्थान रे नियुक्ति थिबा कर्मचारी दारोगा और पेशकार। पोक्तान स्थान रे प्रहरी, पुलिस कर्मचारी, जमादार, मुंशी और चपरासी। प्रतिवर्ष आश्विन मासरे पोक्तानकारी मानक सरकार तरफ दादन दिया जाउथिला। दादन टंका ग्रहणकारी उपाधि गुलिया। गुलिया माने सरकार को कबूलियत लिखिदेई दादन ग्रहण करती। एही दादन समयटा बालेश्वर सहर मध्य उत्सव स्वरूप थिला। अनेक टंका कारोबार हुए। सहर मध्य दोकानी माने दोकान सजाई बसी थांती। बजारी, हटारी, भिकारी, अमला, फयला समस्तंकर आच्छा 2 पैसा हाथ पैठ हुए। लक्षाविध टंका दादन दिया जाउथिला। मफसलवासी साधारण श्रेणी लोकंक हाथ में थोक केते गुड़िए टंका पड़गले आनंद मनरे स्त्री पुत्र परिवार मानक सकाशे नाना प्रकार द्रव्य क्रय कर घेनी जाती। चालिया दादन घेनी चाटी को चली जाए। लवण पोक्तानी स्थानर नाम चाटी। केते गुड़िए चाटीर एकत्र रे साधारण नाम अड़िंग। अवश्य चाटी और अड़ंग गुड़िक समुद्र कूलवर्ती स्थान रे अवस्थित। गुलिया स्वहस्तर लवण प्रस्तुत करे नहीं। कार्य निर्वाह निमते केते गुड़िए लोक नियुक्त करे। से केवल कर्ता स्वरूप होता है। उपयुक्त स्थान निर्वाचन करे पाढ़ी उपाधिधारी लोक चुली प्रस्तुत करे। एही चुली सचराचर भात रंधा चुली परि नुहे। जो माने पुरी क्षेत्र रे श्री जगन्नाथ महाप्रभु को रोष चुली देखी अछंती से माने सहजरे बुझी पारिबे। पोक्तान चुली गुड़िक सही परि पिरामिड आकार अटे, मात्र प्रभु को रोष चुली ठारू अनेक बड़। कौनसी कौनसी चुलीर निम्न परिधि 20 ରୁ 30 हाथ पर्यंत होता है। उच्चता प्राय 3-4 हाथ। बड़ बड़ चुली रे एका बेलके 200-300 पर्यंत हांडी बसे। हांडी गुड़िक मध्य सचराचर भात रंधा हांडीर समान नुहे। महाप्रसाद कुड़ुआ समान अटे। चुली प्रस्तुत हेबा मात्र के कुंभार हांडी जोगाई दिए। गोटिए गोटिए चुली रे एक जाल करे 20-25 महण लवण पोक्तान हुए। दिन मानकरे 3 जाल हुए। केही केही कर्मठ पाढ़ी 4 जाल पर्यंत करिपारे। चुली प्रस्तुत हेबा मात्र के मंगली उपाधिकारी कर्मचारी पछालरू माटी चांचिबाकू आरंभ करे। समुद्र बेलाभूमि उपरे जो अल्प गभीर प्रांतर मध्य जुआर समय समुद्र जल प्रवेश करे, भट्टा समय सुखिला पड़े, ताहार नाम पछाल। मंगली माटी चांची आनी एक स्थान रे बाड़ी पकाए। माटी संग्रह स्थानर काम बाड़ी। बाड़ी उपरे पुनर्बार समुद्र जल ढाली गोड़े चकटी तरल करा जाए। बाड़ी निकटरे गोटिए गर्त खोला होइथाए। से गर्तर नाम कुंडी।
ବାଡ଼ିର ତଳମାଟି ଦେହରୁ କୁଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେରିଏ ଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚି ଦିଆଯାଏ। ତାଟିକଟା ଚମାର ଖେଜୁରୀ ଗଛ ପେକରୁ ଠେକିକୁ ଯେପରି ଖଣ୍ଡେ ଖେଜୁରୀ ପତ୍ର ଗୁଞ୍ଜି ଦିଏ, ଏଟା ସେହିପରି। କୁଟା କେରାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବାଡ଼ି ଦେହରୁ କୁଣ୍ଡିକୁ ସମସ୍ତ ଜଳ ନିଗିଡ଼ି ଆସେ। ବାଡ଼ିରେ ମାଟି ସବୁ ରହିଯାଏ। ସେହି ଲବଣାକ୍ତ ଜଳର ନାମ ଦହପାଣି। ଦହପାଣିକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ପକାଇ ମାରିଲେ ପଙ୍ଗା ଲୁଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଚୁଲି ଜାଳ ସମୟରେ 8 ଠାରୁ 16 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଥାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସହସ୍ରାଧିକ ଚୁଲି ଥିଲା। ଲୁଣମରା ଚୁଲିରେ କାଠ ଜଳେ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ 3-4 ହାତ ଉଚ୍ଚ ଏକ ପ୍ରକାର ଘାସ ଜାତ ହୁଏ। ସେହି ଘାସ ଜାଳଣୀରେ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଯେମନ୍ତ ଲୁଣ ପୋକ୍ତାନର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ଘାସ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜାଳୁଆ ନାମକ କର୍ମଚାରୀ ଘାସ କାଟିବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଜବ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ତୀକ୍ଷ୍ଣଧାର ଅସ୍ତ୍ର 2 ହାତରେ ଧରି ଅଭ୍ୟାସ ବଶରୁ ନଇଁ ପଡ଼ି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଘାସ କାଟି ପକାଏ। ଘାସ ଶୁଖିଗଲେ ନିଯୁକ୍ତ ବଳଦିଆମାନେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ବଳଦରେ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଘେନି ଆସନ୍ତି। ସେହି ଘାସ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ତରଫରୁ ଜାଳ ଚୌକିଆ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବଳଦ ଓ ବଳଦିଆ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ପାଢ଼ୀ ଲୁଣ ମାରି ଜମା କଲେ ଜିଲ୍ଲାଦାର ଆସି ଓଜନ ନିଏ ଓ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକାର ଫାରମରେ ଅଡ଼ଙ୍ଗ ପେସ୍କାର ନିକଟକୁ ରିପୋର୍ଟ କରେ। ଅଡ଼ଙ୍ଗ ପେସ୍କାର ଜିଲ୍ଲାଦାରର ହିସାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ଖାତାରେ ଲୁଣର ପରିମାଣ ପ୍ରଭୃତି ଜମା କରି ନିଏ ଓ ସେଥିର ଏକ ପ୍ରସ୍ତ ନକଲ ସଦର କଚେରୀକୁ ପଠାଇଲେ ହିସାବ ମହକୁମା ଖାତାରେ ଜମା ହୁଏ। ସଦର କଚେରୀ ମୁନ୍ସିଖାନାରେ ଲୁଣର କିଛି ହିସାବ ରହେ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଲେଖାପଢ଼ା ହୁଏ। ଅଡ଼ଙ୍ଗର ପେସ୍କାର ଚାଟିରୁ ଲୁଣ ବୁହାଇ ନେଇ ସାଧାରଣ ଗୋଲାରେ ଜମା କରି ନିଏ। ପୁନର୍ବାର ଓଜନ କରି ଗୋଲା ଜାତ ହେଲେ ଅଦଲକାର ତାହା ଉପରେ ଅଦଲ ମାରି ନିଏ। ସରକାର ନିଯୁକ୍ତ କୟାଳ ଲୁଣ ଓଜନ କରେ। ଅଡ଼ଙ୍ଗର ଦାରୋଗା ଶିରସ୍ତାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଚାଟିମାନଙ୍କରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଚୁଲିର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରେ ଓ ଚୁଲିଆମାନଙ୍କ ହାରିଗୁହାରି ଶୁଣେ। ଦାରୋଗା ପାଲିଙ୍କି ବହିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ତରଫରୁ 8 ଜଣ ବେହେରା ନିଯୁକ୍ତି ଥାନ୍ତି। ଦାରୋଗା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପାଟ ଛତା ଧରାଯାଏ। ସେଥିସକାଶେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛତାଧାର ଚାକର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥାଏ। ପୋକ୍ତାନ ଲୁଣ ପରିମାଣ ଲିହାଜରେ ଚୁଲିଆମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଦାଦନ ବୈଶାଖ ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦାଦନ ଟଙ୍କା ଅଡ଼ଙ୍ଗ ମୁକାରେ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ଷାକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲାକ୍ଷଣି ପୋକ୍ତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଚୁଲିଆ ପ୍ରଭୃତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାଟି ଛାଡ଼ି ଆପଣା ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସଦର କଚେରୀ ହିସାବ ନିକାଶ ହେଲେ ଚୁଲିଆମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କେହି କେହି ଚୁଲିଆ ସରଫ ବେଶୀ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସରଫ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ଚୁଲିଆମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାଟିରୁ ଲୁଣ ଓଜନ ନେବା ସମୟରେ କଞ୍ଚା ଲୁଣ ଓଜନରେ କିଛି କିଛି ମାଲ ବେଶୀ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଅଡ଼ଙ୍ଗ ଗୋଳା ନିକାଶି ସମୟରେ ସେହି ମାଲ ବଳକା ହୋଇପଡ଼େ। ସେହି ବଳକା ଲୁଣର ଅର୍ଥ ସରଫ ବେଶୀ। ଏହା କିଛି ଊଣା ନୁହେଁ। 5-10 ହଜାର ମହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲ ବେଶୀ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହି ଲବଣର ମୂଲ୍ୟ ଅଡ଼ଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଚୁଲିଆକୁ ବିଛାଣି କରି ଦିଆଯାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଡ଼ଙ୍ଗରେ ସରଫ ବେଶୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦାରୋଗା, ପେସ୍କାର, ପ୍ରହରୀ, ପୋଲିସ, ଅମଲା ପ୍ରଭୃତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚୋରାଇ ଭାବରେ ଶସ୍ତା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ମୂଲ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଚୋରାଇ ଲୁଣ ନୀଳଗିରି ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଡ଼ଜାତକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ଲକ୍ଷ ମହଣ ଲୁଣ ପୋକ୍ତାନ ହେଉଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ନିଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରଚ ସକାଶେ 1.5 ଲକ୍ଷ ମହଣ ନିଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଗୋଲାରେ ଗୋଲାଜାତ କରାଯାଇ ବାକି 7.5 ଲକ୍ଷ ମହଣ ଲୁଣ ବଙ୍ଗଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ କଲିକତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗଙ୍ଗାନଦୀ ପଶ୍ଚିମ କୂଳସ୍ଥ ଶାଳିକା ନାମକ ଗୋଲାକୁ ଚଲାଣ ଦିଆଯାଏ। ଅଡ଼ଙ୍ଗ ଗୋଲାରୁ ଶାଳିକା ଗୋଲାକୁ ଲୁଣ ଚଲାଣ ନେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ 300 ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଜାହାଜ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲା। 2 ଡୁଲିଆ ବଡ଼ ଜାହାଜର ନାମ ଗୋରାପ, 1 ଡୁଲିଆ ସାନ ଜାହାଜର ନାମ ଶ୍ଳୋପା। ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଗୋରାପ 8-10 ହଜାର ମହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲ ବୋଝାଇ ନିଏ। ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଜାହାଜ ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ 10-20 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲେ। ଜାହାଜ ଚାଳକର ଉପାଧି ମାଝି, ଯାହାର ସହକାରୀ ତଣ୍ଡେଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପାଧି ଖଲାସି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାହାଜରେ ହାରାହାରି 15 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଧରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 4,500। ଏହାଛଡ଼ା ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣକାରୀ ବଢ଼ାଇ, କମାର, କଳାପିଟିଆ, ଷଡ଼ସିଲାଇ, ଦରଜୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାକର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5,000। ସମସ୍ତେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନିବାସୀ। ଜାହାଜର ଅଧିକାରୀ ମହାଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରୀ। କେବଳ ଲବଣ ବୋହିବାରେ ଯେ ଜାହାଜ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ସମୟରେ କି ଅନ୍ତର୍ବାଣିଜ୍ୟ କି ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷରେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଜାହାଜ ସବୁ ଗୋପାଳପୁର, ବିଶାଖପଟ୍ଟନମ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ରେଙ୍ଗୁନ
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟି ବସ୍ତୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ ଲବଣ ଓ ଧାନ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 1/3 ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଲବଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠସ୍ଥ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଜାହାଜ ଓ ନଦୀକୂଳ ଜନତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ମଶାନ କ୍ଷେତ୍ରବତ୍ ପଡ଼ି ରହିଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଜାହାଜର ଚିହ୍ନ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାହାଜ ଚାଳନ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ବଂଶ କାହାନ୍ତି? ଗତ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସବଂଶରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନକୁ ଘେନି ଯାଇଅଛି। ଅନ୍ୟଥା ସେଗୁଡ଼ିକ କି କଲବଲ ହୋଇଥାନ୍ତେ। 1861 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସରକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ କେତେ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ କେତେଜଣ ମହାଜନ ଯୌଥ ରୂପେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବ୍ୟୟ ସକାଶେ ସରକାର ଅନୁମତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। କି କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। ଭୟଙ୍କର ରୂପେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଛାଡ଼ିଅଛନ୍ତି। କେତେଜଣ ମହାଜନ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଲାଭ ନ ହେବାରୁ କି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିତ କରାଇଦେଲେ। ସରକାର ଚୁଲିଆମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରତି ମହଣ 5 ଅଣା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ବିକ୍ରି ମହଣକୁ 2 ଟଙ୍କା। ଫି ମହଣରେ ଟଙ୍କାଏ 11 ଅଣା ଲାଭ। କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 9 ଲକ୍ଷ ମହଣର ଲାଭ ହିସାବ କରି ନିଅ। କଟକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଥାଉ। କ୍ଷୀରାବ୍ଦୀ ତନୟା ରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପିତୃଭବନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଚିରଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିରାଜିତ ଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାନର ନାମ ବନ୍ଦର। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ବନ୍ଦର ବାଲେଶ୍ୱର। 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବଙ୍ଗଦେଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବେ ଓଲନ୍ଦାଜ, ଫରାସୀ, ଡିନେମାର୍କ ଓ ଇଂରେଜ ବଣିକମାନେ ଏହିଠାରେ ଦୋକାନ ମେଳିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ସ୍ଥାନ, 2-4 ବର୍ଷ ଅକାଳ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ଯିବାର କଥା। ମାତ୍ର ଏହି ସୁଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶସ୍ୟ ଜନ୍ମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହରବାସୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ 10ପଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ 2 ଓଳି ଚୁଲି ଜଳେ କି ନା ସନ୍ଦେହ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ଯଥୋବଚ। ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଅର୍ଥାଭାବ। କେବଳ ଲବଣ ପ୍ରତ୍ୟାନ ଉଠିଯିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇଅଛି। କାରିଗର ବଂଶ ତ ନିର୍ମୂଳ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ମହାଜନ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଦେଶୀୟ ମାରୱାଡ଼ି, କଚ୍ଚି, ଭାଟିଆ, ନଖୋଦାମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଲେଣି। ହାତରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଧନବନ୍ତ ବିଦେଶୀ ମହାଜନଙ୍କ ସହିତ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ ଟଙ୍କାର ଧାନ ଚାଉଳ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୁଏ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଡ଼କମାନଙ୍କରେ ଦିବାରାତ୍ର ଚାଉଳ ଶଗଡ଼ ଚାଲିଅଛି। ଅଥଚ ସହରବାସୀ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କାତର ନୟନରେ ଖାଲି ପେଟରେ ଭକ ଭକ କରି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଧାନ ଚାଉଳ ବିକ୍ରିରେ ମଫସଲବାସୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କର 2 ଟଙ୍କା ହାତପୈଠ ହେଉଅଛି ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଖୋଜନ୍ତୁ ଘୋର ଶୂନ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଟଙ୍କା ହାତପୈଠ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଲୋକେ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଜର୍ମାନୀ ଝୁଟାରେ ରେପାର ଛତା ପ୍ରଭୃତି କିଣି ନେଇ ଘରେ ପୁରାଉଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ଅକାଳ ପଡ଼ୁ, ଦେଖିବେ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ଧଣ୍ଡ ପରି ଶୋଇଯିବେ। ଆଗେ ଦେଶବାସୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ମାଟି ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରି ଜର୍ମାନୀ ମାଟି କିଣୁଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 9 ଲକ୍ଷ ମହଣ ଲୁଣ ପ୍ରତ୍ୟାନ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଯାଏଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳୁଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ଅତି ନିକୁଚ୍ଛରେ 20 ଲକ୍ଷ ମହଣ ପ୍ରତ୍ୟାନ ହେଉଥାନ୍ତା। ସୁତରାଂ ଅଭାବ ପକ୍ଷେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଶରେ ପଶୁଥାନ୍ତା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମୁଦ୍ରଗାମୀ ନୌଚାଳକ ସମୁଦ୍ର କୂଳବାସୀ କୈବର୍ତ୍ତ ବଂଶ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମୟରେ କେଡ଼େ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ।